I'm Barry Eichengreen from the University of California, and I'm happy to be with you to talk about Korean SMEs and the prospects for the global economy. It would be much nicer to be at the Shilla Hotel and to be able to visit my favorite restaurant in Seoul. But under the 안녕하십니까? circumstances, this 제가 is 직접 한국을 the best we can 방문했으면 do. 좋았겠지만 So, 이렇게 this 화상으로 talk 만나는 것으로 가름을 해야 될 것 is 같습니다. also an opportunity for 오늘의 me to 발표를 revisit 통해서 my work 저는 사실 on the 거의 Korean 10년 전에 economy. 제가 한국 경제에 You will 대해서 see on the 썼던 right-hand side 책과 of 그 the 내용에 slide the 대해서 copy 다시 of 한번 book 살펴보는 that 어, Dwight Perkins, 기회를 갖도록 Kwon Ho-shin at 하겠습니다. Korea 이 University, and I 책은 published 저의 almost 한국 exactly 동료 10 years ago 교수님과 from 함께 Miracle to Maturity, the book of 같이 쓴 책입니다. Korean 기적에서 economy. So in 성숙으로 a way, 한국 I'm 경제 able to 성장이라는 celebrate 제목으로 썼습니다. today the 10th 그래서 anniversary 이 of the 책이 book. I 출판된 think a 지가 number of 10년이 되었는데요. issues that 그 we 이후로 talked about 몇 there 가지 remain 이슈가 더 salient 대두되고 in 있습니다. Korea 이 today, but 책에서 there are other respects 언급했던 in which 이슈들이 the 여전히 상존하는 situation 것도 has 있고 changed 그 다음에 새롭게 fundamentally. So I will talk 대두된 about the 이슈들도 similarities, but I will 있습니다. also talk about 그래서 some of the 이런 과거 changes. 10년 전과 10 대비해서 years 어떤 ago, 점이 여전히 유사하고 in 어떤 writing the 점이 book, 달라졌는지에 we 대해서 focused on 말씀드리겠습니다. three 10년 aspects 전에 of 저희가 이 책을 economic 쓸 growth 때는 in 한국 경제 Korea: 성장에 대해서 세 the 가지 tribal 부분에 중점을 두고 exports and 썼었습니다. 첫 번째가 productivity 재벌, and 두 번째 technology 수출, gaps. 세 번째가 Everyone 생산성 in 및 this 기술 audience will be familiar 격차입니다. with 아마 tribal and 한국 disproportionate 청중분들은 모두 다 이 importance 이슈들에 대해서 잘 아실 것 they 같은데요. 한국 경제에서 exerted 재벌이 in Korean 차지하는 economic 중요성은 growth 굉장히 and 높습니다. how their 한국 경제 importance 성장에서 재벌이 reflected the historic 대기업이 government 기여한 business 부분도 굉장히 많이 있고 really starting 그리고 in 또 the 재벌과 1960s in 또 which governments 한국 정부 relied 사이에서의 on 파트너십이 large 거의 conglomerates 60년대부터 시작이 for 됐죠. 그래서 policy 한국 경제 implementation. 성장에 대해서 정부 Everyone in this 입장에서도 audience will be 대기업에 familiar with the 의존한 importance 부분이 of 많습니다. exports 그래서 for 결과적으로는 수출을 Korean 끌어올리기 위한 economic growth, 것이었죠. and we 경제 emphasized 성장을 that 위해서 historic 수출 주도 importance 전략을 in 취했었고 our book. 그래서 Exporting 그것에 대해서 저희 was 책도 an 다루고 incentive 있는데요. mechanism for 그래서 일종의 firms. 인센티브 It was a 메커니즘이었던 way 것이었죠. for government to 정부 conveniently 입장에서는 monitor 보다 the performance 편리하게 of 이 private 경제의 enterprise 성과를 in Korea. 민간 기업들의 Exporting 성과를 was a 측정하는 way 방법이 of learning by doing, 수출이었습니다. learning by exporting, 그리고 또 learning by 수출을 competing 계속함으로써 with 또 foreign 국제적으로 firms. 외국 기업들과 And exporting was 경쟁을 하면서 dominated 한국 historically 기업들의 실력도 by 높아졌습니다. Finally, 그러면서 이제 productivity and 재벌들의 technology 그 gaps. 위상이 올라갔죠. We 그다음에 또 생산성 및 기술 documented in our 격차도 book 중요한 how 이슈였습니다. historically 여기에 대해서 저희 there 책에서 existed 상세하게 very 다루었는데요. large productivity 역사적으로 gaps 봤을 between 때 the tribal 생산성과 and small and 기술 격차가 medium-sized 한국의 enterprise 대기업과 in 중소기업 Korea 사이에서 on the other. 많이 Tribal were 존재를 much more 했었습니다. productive on average. 그래서 다른 국가 대비해서 큰 격차가 있었고요. 특히나 기술 같은 경우에는 기술 수준이 한국 기업들이 전반적으로 굉장히 많이 올라갔습니다. 그래서 훨씬 더 기술적으로 고도화된 제품들을 생산을 하고 있습니다. 그러나 이제 여전히 이제 많은 하이테크 부분에서 또 로우엔드에 해당되는 기업들이 많습니다. 그게 이제 2011년도에 저희가 이 책을 출판했을 때의 한국 경제 상황이었고요. 그 이후에 뭐가 바뀌었는지를 보도록 하겠습니다. 일단 한국 중소기업의 상황이 바뀌었습니다. 전통적으로 중소기업들은 한국에서 서비스 업종에 많이 있었고요. 보통 보면은 그 대기업들에게 어떤 투입 요소를 공급하는 업체였습니다. 그래서 최종 소비자에게 최종 제품을 판매하는 것보다는 대기업의 제품에 들어가는 부품들을 납품하는 형식이었죠. 그래서 이제 그런데 수출 환경이 이제 변했습니다. 그러면서 한국 수출품들의 기술 고도화도 높아지고 있고 또 제가 아까 말씀드린 것처럼 역사적으로 이 대기업들이 수출 비중을 많이 차지했었는데요. 이제는 중소기업들도 수출 비중을 많이 차지하고 있습니다. 지금 현재는 전체 수출 물량의 21% 정도를 차지한다라고 합니다.
그런데 이 비중이 매년 1%씩 증가하고 있는 것을 제가 확인해 봤습니다. 그다음에 이제 생산성 격차에 대해서 말씀드리겠습니다. 대기업과 중소기업 사이의 생산성 격차도 시간의 경과에 따라서 줄어들고 있습니다. 중소기업들 중에도 유니콘 기업들이 나오고 있고 디지털 기술력이 늘어나고 있습니다. 그래서 디지털 혁명으로 인해서 사실 많은 경제 참여 기업들 사이에 민주화 효과가 있었습니다. 그래서 중소기업들도 이제는 대기업 대비해서 생산성이 많이 좋아졌습니다. 그리고 시너지도 있습니다. 이런 다양한 요소들 사이에서 시너지도 있는데요. 예를 들어서 긍정적인 시너지가 특히 보이는데요. 이 중소기업들의 수출 활동 이 한편에 있다라고 하면 또 중소기업의 혁신 활동 사이에서 시너지가 있습니다. 이 슬라이드 하단에 보시면 여기에 저희의 최근 페이퍼의 타이틀이 나와 있습니다. 저희 동료 신 선생님, 오 선생님, 로 선생님과 같이 쓴 리서치인데요. 보면은 이 중소기업들도 굉장히 많이 혁신을 하고 있고 따라서 특허 출원도 굉장히 많이 하고 있다라는 내용을 볼 수가 있었습니다. 물론 구체적으로 뭐가 원인이고 영향이 되는지를 식별하기는 쉽지 않지만 이 수출과 또 수출과 관련되는 어떤 혁신, 기술 발전 그리고 기업의 규모, 한국 경제의 경쟁력, 특히나 한국 중소기업의 경쟁력 이런 것들이 다 맞물려서 돌아가는 것을 볼 수가 있었습니다. 그래서 이러한 트렌드에 대해서 저희가 보면서 굉장히 마음이 편안해졌습니다. 저는 이것이 마음이 편안하다라고 생각을 합니다. 즉 한국의 수출이 이제는 옛날만큼 대기업에 의존하고 있지 않다라는 것이고 그래서 좀 더 어떤 재벌 편중화된 경제라기보다는 국제적인 수준에서 봤을 때 보다 통상적인 수준의 경제 구조로 나아가고 있다라고 보여집니다. 그래서 소수의 몇 가지 기업의 문제의 취약도가 높은 구조에서 탈피해가고 있는 것이죠. 그래서 제가 말씀드린 그 내용들, 그 변화들 이런 것들을 보면은 한국이 과거에 정부 주도 계획 경제에서 탈피해서 그러니까 이때는 정부가 어떤 문제가 있었으면 나서서 해결해야 됐죠. 근데 이제는 보다 시장 주도 경제로 나가고 있습니다. 그래서 훨씬 더 어떤 문제가 있을 때 시장에서 해소가 되고 그렇게 되었을 때 훨씬 더 효과적으로 제품 생산과 개발이 가능하고 노동시장에서도 효율성이 개조될 수가 있습니다. 그러나 과거에 재벌 기업들이 처음 탄생할 때는 이런 상황이 아니었죠. 그래서 이제 훨씬 더 시장 주도 그리고 중소형 기업들이 주도하는 경제가 됨으로써 훨씬 더 다양화되고 더 건강한 제조업 생태계가 구축될 수 있었습니다. 어떻게 보면은 이러한 생물 다양성이 우리가 중요하다라고 말을 하는 것처럼 경제의 이 생태계도 특히나 제조업 같은 경우도 이러한 다양한 생태계를 갖는 것이 그 경제의 건강을 위해서 좋습니다. 그래서 이를 통해서 한국이 더 혁신을 잘할 수 있고 단순히 어떤 R&D 펀딩을 많이 할 뿐만 아니라 기술적인 문제도 해결을 하고 또 이런 기술적인 문제를 해결하기 위해서 이제는 대기업의 연구시설에만 의존하는 것이 아니라 중소기업이 스스로 자신들이 연구해서 혁신을 창출할 역량이 많이 개선이 되고 있습니다. 한국 분들께서 최근에 한국 경제 실적에 대해서 실망하고 있다는 것을 알고 있습니다. 한국 경제 성장률 최근 2.5%죠. 미국 같은 경우는 2%인데요. 이것을 비교했을 때 앞으로 한 10년 역시 한 세대 정도가 지나야 1인당 소득 수준이 한국이 미국과 근접해질 수 있을 것으로 예상이 됩니다. 그렇지만 이런 상황을 이
물컵이 반잔 비었다라고 보는 것보다는 반잔 찼다라고 보는 것이 좋다고 생각합니다. 이 2.5% 정도의 경제 성장률도 보시면은 사실 중고소득 국가 수준에서는 통상적인 수준의 경제 성장률입니다. 그리고 또 이 인구 고령화 그리고 출산율 저하 이런 것들도 고려를 해야 되기 때문에 그런 것을 봤을 때는 한국의 현재 경제 성장률이 결코 낮지가 않습니다. 그리고 또 수출 주도죠. 그리고 수출도 잘하고 있고 제가 말씀드린 것처럼 혁신도 이미 잘하고 있습니다. 하지만 여러 개의 좀 교란 요인들이 보이고 있습니다. 제가 여기 4가지를 나열을 했는데요. 하나가 이제 해소되지 않은 무역 전쟁, 그리고 팬데믹, 그리고 또 해운 교란, 그리고 또 이 공급망 재설정 문제 등이 있습니다. 일단 무역 분쟁에 대해서 말씀드리겠습니다. 미중 사이의 무역 긴장을 의미하는 것이고요. 특히나 미국과 중국 사이에서의 이 무역 전쟁이 아직 해소되지 않았다는 것은 사실 많은 사람들의 예측을 벗어났습니다. 바이든 행정부가 들어선 지 거의 이제 1년이 되어가고 있는데요. 많은 사람들이 이제 앞으로 미국이 대중국 관세를 낮출 것이다라고 생각했는데 아직 그런 일은 없습니다. 그래서 저도 사실 여기에 대해서는 좀 비관적입니다. 저처럼 이제 뭐 공화당이 전통적으로 자유무역을 조화를 했었고 그랬는데 그런 공화당이 사실 보호무역주의로 돌아섰죠. 그리고 또 많은 미국 사람들이 이 미국이 굉장히 안전한 국가라고 생각했는데 이제는 부상을 했죠, 중국이. 그래서 미국민들 입장에서 중국이 이제는 경제력이라던가 안전, 보안, 안보 이런 면에서 라이벌 국가가 되었습니다. 그래서 이 중국에 대해서 어떤 타협하거나 양보하는 입장을 보이는 것을 국민들이 별로 안 좋아할 것 같습니다. 그런데 이것이 한국 입장에서 무조건 부정적인 것은 아닙니다. 왜냐하면은 미국 입장에서 중국산 물품이 비싸졌기 때문에 오히려 일부 한국 수출 품목에 대해서는 기회가 된 것입니다. 실제로 한국산 물품이 중국산 제품을 미국 시장에서 대체하고 있는 것이 보입니다. 섬유라던가 의류, 기계류 등이 특히나 두드러지는데요. 여기 나와 있는 많은 제품들이 보면은 중국산도 미국에서 많이 소비가 되지만 한국산도 많이 소비가 되고 있습니다. 그래서 일단 한국의 이 대미 수출이 좋다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 그래서 한국의 대미 수출이 증가했고요, 실제로. 그래서 여기 슬라이드에서 보시다시피 특정 업종들, 섬유, 의류, 기계류, 금속류 이런 것들은 오히려 미중 간의 무역 분쟁으로 인해서 수혜를 받았습니다. 그다음에 이번 팬데믹 당장 없어질 것 같지는 않습니다. 이 11월 6일에 새로운 오미크론 변종이 등장을 했습니다. 그래서 다우존스가 그때 2.5% 정도 하락을 했죠. 하루 사이에. 그래서 이 새로운 변종이 세계 경제에, 세계 교역에 어떤 영향을 줄 것인가. 그래서 한국에는 어떤 영향을 줄 것인가. 또 셧다운이 늘어날 것인가. 공급망 교란이 더 늘어날 것인가. 이런 것과 같은 우려가 많이 있었습니다. 그래서 소비자들이 그리고 투자자들이 좀 더 조심할 것이다라는 예측이 나오고 있고요. 그 다음에 이제 해운 교란 관련해서 말씀드리겠습니다. 2가지 면에서 중요한데요. 일단 첫 번째, 이번 해운 교란은 이해하기가 쉽지는 않습니다. 두 번째, 중소기업 입장에서는 더 어려운 상황이 되고 있습니다.
대기업 같은 경우는 사실 직접 배를 빌려서 문제를 해소할 수 있고 직접 물류 창고를 만들 수도 있죠. 근데 중소기업은 그렇게 할 여력이 안 됩니다. 그래서 이런 해운 교련 문제가 중소기업들에게, 특히 수출하는 중소기업들에게는 더 중요한 이슈가 되겠습니다. 이 문제가 얼마나 더 지속이 될 것인가, 언제 해결이 될 것인가, 이런 것들이 중요하겠죠. 그러면 이 문제가 이 컨테이너 선박이 부족해서인가? 부분적으로는 그렇습니다. 컨테이너 선박의 발주량이 팬데믹 이전부터 줄어들고 있었습니다. 보통 컨테이너 선박을 설계하고 계획하고 만드는데 한 2, 3년이 걸립니다. 그래서 여기 발주량 그래프를 보시면 지금 건설 중인 이제 만들어지고 있는 컨테이너 선 숫자가 올라가기는 했죠. 그래서 내년에 이 화물 커패시티도 올라간다라고는 나와 있지만은 3% 정도밖에 오르지 않을 것으로 생각이 듭니다. 그 다음 슬라이드를 보시면은 또 이것도 한편으로는 한국 대기업에게는 좋은 소식입니다. 삼성중공업 같은 경우는 바로 이런 컨테이너 선박 제조사죠. 그래서 이런 대기업에게는 호조가 될 수 있지만은 이러한 물품들을 제대로 잘 배송을 해야 하는 중소형 기업들에게는 안 좋은 소식이 될 수도 있습니다. 왜냐하면 이런 컨테이너 선박이 지금 당장 발주를 넣어도 완성되기까지는 몇 년 더 걸리기 때문입니다. 그래서 이 문제가 해결되기까지는 여러 가지 변수가 있는데요. 예를 들어서 어느 지역에서 어느 지역으로 이 물품을 배송하느냐에 따라서 문제가 조금 더 개선되고 있는 경로도 있습니다. 그래서 뭐 샹하이에서 혹은 서울에서 뭐 LA로 가는 선박이냐에 따라서 그런 경로에 따라서 해결이 좀 더 두드러지는 경로도 있습니다. 근데 이 문제가 이제 특히나 미국 캘리포니아에서 두드러지는데요. 제가 캘리포니아에서 살고 있지만 그러니까 미국으로 수출하기 위해서는 이 선박을 이용을 해서 이 항만에 들어와야 됩니다. 그래서 모든 사람들이 사실 이 동일한 문제를 겪고 있습니다. 이런 컨테이너 선박 문제, 그리고 또 반도체 부족 문제, 이것은 전 세계적으로 겪고 있는 문제인 거죠. 근데 왜 미국에서 이 문제가 두드러지고 있느냐? 소비자 수요가 견조하게 반등했기 때문이기도 합니다. 미국은 다른 국가보다도 재정 지원책이 많이 풀렸죠. 그리고 또 각각의 지역마다 어떤 물류 창고 문제라던가 아니면은 해운 선박 관련되는 문제들이 다 다릅니다. 그것 때문에 미국에서 이런 문제가 더 두려워질 수도 있습니다. 그래서 미국에서 이런 배송 및 물류 창고 문제 같은 것이 앞으로도 계속 지속될 것인가를 두고 봐야 되겠죠. 그러면은 이제 지금 현재 트럭 운송이 제약 요인인가를 보겠습니다. 이 물류 창고로 가는 트럭이 부족한 것인가를 살펴볼 수가 있겠죠. 이것이 사실 만성적인 문제가 될 것 같지는 않습니다. 왜냐하면은 트럭 드라이버를 트레이닝을 해서 이 일을 시키는데 7주 정도밖에 걸리지 않기 때문입니다. 그리고 또 이 트럭 드라이버의 임금이 이 작년 3월 대비해서 22% 상승했습니다. 그래서 점점 더 많은 사람들이 트럭 드라이버가 되기 위해서 이렇게 연수를 받고 있습니다. 그래서 드라이버 수가 부족한 것은 금방 해소가 될 것 같고요. 그러면은 이 샤시가 부족한 것이 문제인가? 즉 이런 컨테이너를 만드는데 들어가는 샤시가 부족해서 이것이 문제인가? 한편으로는 샤시가 부족은 합니다. 왜냐하면은 컨테이너 샤시의 상당수가 사실 한 85%가 중국산이 미국에서 쓰입니다. 근데 이제 트럼프 행정부 동안에 이 중국산 샤시에 대해서 25% 관세를 부과를 했습니다. 그래서 이것은 사실 내일이라도 당장 정책적으로 철회가 될 수 있는 문제인 거죠. 그리고 여기 사진에 컨테이너 샤시가 나와 있는데요.
여기 보시면은 이것이 굉장히 하이테크 제품이 아니라는 것을 볼 수가 있습니다. 그러니까 뭐 반도체하고는 전혀 성격이 다른 제품인 것이죠. 그래서 필요하다라고 하면 미국 내부적으로도 비교적 빠른 시간 내에 제조가 가능한 제품입니다. 그리고 여기 나와 있는 이런 기업들 같은 경우 치타 샤시라던가 뭐 스타우튼 트레이더스 같은 이런 기업들이 이제는 샤시 생산량을 늘리고자 하고 있습니다. 그래서 이 샤시 부족 문제도 해소가 될 수 있을 것으로 생각됩니다. 그러면은 물류 창고가 부족한 것이 문제인가? 온타리오나 뭐 다른 남부 캘리포니아 지역 같은 경우에는 이 컨테이너 선이 하역을 하기 위해서 롱비치 해안에서 쭉 대기를 하고 있는데요. 그러면은 웨어하우스, 뭐 물류 창고 공간은 사실 팬데믹 이전에도 좀 영향을 받았었습니다. 캘리포니아에서는 새로운 물류 창고를 짓기 위해서는 여러 가지 환경 규제, 인허가를 받아야 되기 때문에 좀 시간이 걸리는데요. 그런데 이제 공간 부족이 문제가 아니라 이 노동력 부족이 좀 더 중요한 문제입니다. 즉, 이 컨테이너십 혹은 트럭의 선적과 하역을 돕기 위한 노동력이 부족한 것입니다. 그래서 물류 창고 노동자들의 입장에서 봤을 때 보다 임금을 높여주면은 또 그 문제도 해결이 될 수가 있겠죠. 그러면은 이 컨테이너를 이 배에서 내리는 것이 문제인가? 그래서 이제 항구에서 이 배 위에 있는 컨테이너를 내리는 것이 지금 잘 안 되는 것이 문제인가? 이 캘리포니아 같은 경우는 조닝 규제에 의해서 이 컨테이너를 몇 높이까지 적재할 수 있는가에 대한 규제들이 있는데요. 그런 규제들이 지금 완화가 됐습니다. 그리고 또 적재 장소에 대해서도 관련되는 규제가 완화가 됐습니다. 그래서 롱비치 같은 경우는 그런데 컨테이너당 8일이 지난 후에도 그 컨테이너가 여전히 같은 장소에 머물러 있으면은 하루당 100불의 벌금을 부과하는 규정들이 있습니다. 그래서 그런 것들이 좀 해소가 될 필요가 있고요. 오클랜드 같은 경우에서는 그럼 이 남부 캘리포니아에서 북캘리포니아로 경로를 변경하면 되지 않겠느냐라고 생각하는 분들도 있습니다. 근데 이 트럭이 남부 캘리포니아에 있다라고 하면 그러면은 뭐 컨테이너십을 좀 북쪽으로 경로 변경을 한다라고 하면 거기에서 또 북쪽 캘리포니아에서 당장 그 물건들을 실어 나를 트럭이 남부 캘리포니아 대비해서는 부족하다는 게 문제인 거죠. 그래서 경로 변경이라고 하는 것은 해결책이 되기 위해서는 여러 가지 또 다른 요소들도 맞춰줘야 된다는 것입니다. 그래서 제가 생각하기에는 이 물류 관련되는 문제가 중소기업들 입장에서는 특히 미국 시장에 대해서 수출하는 중소기업 입장에서는 좀 복잡한 문제가 될 수 있습니다. 그래서 2022년도쯤에는 해소가 될 것으로 저는 기대를 하고요. 그래서 2020년 이후에도 계속해서 이런 물류 문제가 있을 거라고는 생각하지 않습니다. 그러나 만약에 뭐 컨테이너 선박이 계속해서 부족하다, 그리고 또 컨테이너 선박의 뭐 선적과 하역이 계속해서 지연이 된다. 그리고 또 컨테이너 물건을 나르는 트럭이 계속해서 부족하다. 이러면은 조금 더 장기화가 될 수가 있겠죠. 그래서 2022년 이후에도 장기화가 될 수는 있습니다만은 저는 그렇게 될 거라고 생각하지는 않습니다. 그래서 한국에 계시는 분들과 또 제가 얼마 전에도 또 이야기를 할 기회가 있었는데요. 제가 이 오클랜드의 여성 물류인들 모임에 참석한 적이 있습니다. 그래서 거기서 제가 들은 이야기는 이 문제가 뭐 컨테이너 선이 부족하다거나 아니면은 선적과 하역의 스케줄링 문제라고는 보시지 않더라고요. 그래서 지금 현재 문제가 빠른 시일 안에 해결 가능할 것이다라고 말씀하는 걸 들었습니다. 그다음에 이제 최근에 글로벌 공급망 관련해서 말씀을 드리겠습니다. 글로벌 공급망이 이제는 그럼 끝난 것인가라고 사람들이 많이 얘기를 하는데 저는 그렇게 말하기에는 조금 아직 이르다라고 생각합니다. 그러니까
얼마 전에 이런 제목의 기사를 제가 쓰기도 했는데요. 보시면은 글로벌 공급망이 끝났나? 라고 마지막에 물음표를 찍었죠. 그래서 글로벌 공급망이 끝났다라기보다는 재조정이 된다고 생각을 합니다. 그래서 이것이 한국 기업들에게는 어떤 함의를 줄지 한번 공부를 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 공급망은 훨씬 더 짧아질 것이고 단순화되질 것입니다. 그래서 기업들이 보다 앞으로 좀 더 소량의 다변화된 제품들을 생산하는 방향으로 나갈 것입니다. 그렇기 때문에 공급망도 거기에 맞추어서 보다 간소화될 것으로 생각을 합니다. 공급망은 그리고 또 이제는 어떤 규모 집약적인 모습에서 탈피할 것입니다. 이제까지는 이 공급망도 소수의 기업들이 굉장히 많은 것들을 집약적으로 생산하고 그래서 규모의 경제를 달성하고 그래서 몇 개의 시설을 집중적으로 사용하는 것 이런 것들을 중점으로 기존의 공급망이 구조가 짜여 있었죠. 그렇지만 이제는 뭐 적층 제조라던가 3D 프린팅이라던가 이런 새로운 제조 형태가 많이 사용이 될 것입니다. 이렇게 되면은 보다 소규모의 그리고 지리적으로 분포된 물류 시설들을 사용하게 될 것입니다. 그래서 한쪽 지역의 공장이 뭐 새로운 코로나 변종으로 인해서 문을 닫아야 된다라고 하면은 다른 지역에 있는 공장을 돌리는 것이죠. 그러니까 이런 식으로 바뀔 것입니다. 그리고 이러한 관련 기술들은 사실 중소기업들에게 굉장히 유리합니다. 그래서 규모의 경제를 달성하지 않아도 됩니다. 그리고 로봇 기술이 더 많이 사용이 될 것이고요. 로봇은 코로나에 걸리지도 않죠. 그리고 그냥 뭐 집에 있어야 되기도 하는데 우리는 몸이 아프면 그러나 로봇 같은 경우는 특히나 이 인구가 부족한 국가, 예를 들어서 고령화를 겪고 있는 한국 같은 경우에 유리한 해결책이 될 수가 있고요. 또 중소기업 입장에서도 좋은 해결책이 될 수 있습니다. 제가 얼마 전에 로봇 치킨에 대해서 알 수가 있었는데요. 이 치킨을 튀기면서 이 로봇이 하는 거죠. 그리고 로봇을 만드는 데 있어서 한국에서 로봇 생산은 주로 중소기업들이 많이 했습니다. 그런데 이제는 대기업들도 이 로봇 업종에 뛰어들려고 하고 있죠. 현대가 보스턴 다이내믹스를 그래서 인수를 했습니다. 그래서 어떻게 보면 오히려 로봇 업종 관련해서 중소기업들에게 더 많은 기회가 있을 수도 있을 것 같고요. 그 다음에 이 공급망 관련해서 저는 앞으로 보다 지역화될 것이라고 생각을 합니다. 그 공급망의 여러 거점들 사이에서 거리가 멀수록 그 거리를 이동하는 사이에 문제가 발생할 수가 있죠. 그래서 이제는 미국에서는 여러 뭐 부품이라던가 이런 것들을 중국에서 생산하기보다 혹은 한국에서 생산하기보다 멕시코에서 생산하기를 선호하고 있습니다. 그래서 이 한국 기업들도 이런 것들을 한번 고려를 해봐야 될 것 같습니다. 그래서 멀리 있는 미국 시장이나 유럽 시장의 고객을 위해서라기보다는 보다 영내에 있는 고객들을 위해서 제품을 제조할 것을 생각해 볼 필요가 있지 않나 싶습니다. 그리고 또 한국 기업의 중소기업들은 앞으로 중국에 대한 의존도가 높아질 것으로 보입니다. 그래서 지금 현재 중국의 건설과 부동산 업종 그리고 은행 업종 관련해서 많은 분들이 우려를 하고 있습니다. 그래서 여기에 대해서 말씀을 드리면서 저의 이제 발표를 마치도록 하겠습니다. 일단 저는 금융 위기가 중국에서 발생할 것이라고는 생각하지 않습니다. 중국의 전체 부채 비율이 높은 것은 맞습니다. 그래서 이 국가 소득 대비해서 280%의 부채가 있고 즉 미래 세대로부터 많은 돈을 빌려왔다라는 것은 사실입니다. 이것은 부정적이죠. 그러나 좋은 것은 중국이
it has borrowed from 자발적으로 itself. 자본 조달이 가능하다라는 It 것입니다. is especially risky to borrow abroad. 그리고 특히나 해외에서 자본을 차입을 해는 것이 오히려 위험이 크죠. 그래서 한국 같은 경우에는 금융위기가 과거에 발생을 했었죠. 근데 중국 같은 경우는 GDP의 9% 정도만이 해요. 그러니까 굉장히 낮은 비중인데요. 전체 비중으로 봤을 때 이 GDP 대비 9% 정도만 이제 국제 차입이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 외환 보유고를 보시면 굉장히 높습니다. 그래서 사실 이 중국 당국이 원한다라고 하면은 가지고 있는 외환 보유고만으로도 이런 대외 차입을 한순간에 갚을 수가 있습니다. 그러면은 뭐 경상 수지 적자 같은 것도 흑자가 되겠죠. 그리고 또 미국과 대비해서도 이 금리가 높기 때문에 이 중국에 투자하는 투자자 입장에서는 미국에 투자하는 것보다도 중국에 투자를 하면은 더 많은 이자 수익률을 볼 수 있기 때문에 자본을 이탈해 갈 요인이 별로 없습니다. 계속 중국에 투자한 상태를 유지하는 것이 투자자들에게도 좋습니다. 그래서 저는 중국발 금융 위기가 있을 것이라고는 생각하지 않습니다. 그리고 현재 어떤 부동산 그리고 건설 업종의 부채 문제는 물론 규모가 크기는 하지만 관리 가능하다라고 생각합니다. 지금 부동산 업종에서 특히나 헝다 같은 경우에도 이 부실 채권 관련해서 필요한 자산을 매각을 하고 있고요. 그래서 은행에 대해서 어떤 대출로 잡혀 있는 것을 해소하기 위해서 자산을 판매를 하고 있고 굉장히 정리된 방식으로 자산을 유동화하고 있습니다. 그래서 이를 통해서 부동산 업종과 또 건설 업종들이 이제 채권을 점점 더 해소를 해 나가는 과정에 있어서 필요하다라고 하면은 이 지주회사가 부채 조정을 할 수가 있습니다. 그래서 여전히 개별적인 프로젝트들은 뭐 건설 프로젝트라던가 이런 것들은 계속해서 진행이 될 수가 있습니다. 그래서 부채 문제가 이렇게 정리가 되게 나면은 지금 현재 이 중국의 경제 성장률 둔화되고 있는 것이 해소가 될 수 있다라고 생각을 합니다. 그리고 또 이 문제가 부채 조정 문제가 어떻게 해결될지를 예의주시할 필요가 있다라고 생각합니다. 또 어떤 분들은 중국의 은행들이 이러한 건설업종에 너무 많이 노출되어 있는 것 아니냐, 이런 건설업자들에게 너무 많은 대출을 준 것 아니냐라고 우려를 하십니다. 중국 은행들은 전체적으로 봤을 때 비교적 견조한 상태에 있습니다. 문제는 몇몇의 지역은행, 그러니까 세컨티어 은행들에게 집중되어 있습니다. 그리고 이 은행들 같은 경우는 많은 경우 독일한 어떤 부동산 개발 회사의 소유 은행들입니다. 그래서 이런 국지적인 은행들, 지역 은행에는 문제가 발생할 수 있지만 그러나 또 그런 문제에 대해서도 중국 당국이 필요하다라고 하면은 충분히 자본 조달을, 자본 공급을 할 수가 있습니다. 그래서 단기적으로는 중국의 경제 성장이 둔화가 될 수가 있습니다. 인프라 같은 경우에도 이런 문제들을 해결하기 위해서 인프라 투자할 수 있는 여력이 줄어들 수 있습니다. 그렇지만 이 중앙 당국은 여기에 대해서 크게 우려하고 있지 않습니다. 오히려 필요하다라고 하면 중국 경제가 더 둔화된다라고 하면은 재정 투입을 더 하겠다라는 입장입니다. 그래서 지금 보시면은 중국 경제가 오히려 구조 조정을 하는 것으로 보입니다. 그래서 부동산이나 건설업에 대한 그 의존도를 낮추는 방식으로 구조조정을 하고 있는 것으로 볼 수가 있고 그것은 오히려 중국 경제에 긍정적이라고 생각을 합니다. 그래서 과거 대비해서 부동산이나 건설에 대한 의존도나 투자 비중을 늘리면서 다른 어떤 기본적인 기술 연구라던가 이쪽의 비중을 높이는 방향으로 나가는 것이죠. 그래서 결론을 내자면은 한국의 중소기업들이 도전 과제에 직면해는 있다. 글로벌 공급망 변화도 하나의 도전 요소가 될 수가 있고 특히나 대미 수출하는 중소기업들 같은 경우에는 물류 문제로 인해서 여러 가지 이슈가 있을 수 있습니다.
그러나 이제 중국과 관련해서 이 미중 사이에서의 무역 분쟁 같은 것은 오히려 한국 기업들에게 호조가 될 수가 있고, 그리고 또 새로운 코로나 이제 변종이 앞으로 어떻게 될지 또 살펴봐야 될 이슈가 될 것 같습니다. 그래서 이 변이 바이러스가 앞으로 어떻게 될 것인지를 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.